오늘 우리가 같이 나눌 말씀, 성경 말씀, 누가복음 6장의 말씀 12절부터 볼 텐데요. 20절부터 26절까지만 공독하겠습니다. 20절부터 26절까지 교독합니다. 제가 먼저 20절 읽겠습니다. 예수께서 눈을 들어 제자들을 보시고 이르시되 너희 가난한 자는 복이 있나니 하나님의 나라가 너희 것이며 지금 죽인 자는 복이 있나니 너희가 배부름을 얻을 것이며 지금 오는 자는 복이 있나니 너희가 웃을 것이며 인자로 말미암아 사람들이 너희를 미워하며 멀리하고 욕하고 너희 이름을 악하다 하여 버릴 때는 너에게 복이 있도다. 그날에 기뻐하고 뛰노라. 하늘에서 너희의 상이 큽니다. 그들의 조상들이 선지자들에게 이와 같이 하였느니라. 그러나 화 있을진저 너희 부유한 자여 너희는 너희의 위로를 이미 받았도다. 화 있을진저 너희 지금 배부른 자여 너희는 주주리로다. 화 있을진저 너희는 지금 웃는 자여 너희가 애통하며 울리로다. 좋습니다. 모든 사람이 너희를 칭찬하면 화가 있도다. 그들의 조상들이 거짓 선지자들에게 이와 같이 하였느니라. 잠깐 동영상 하나 같이 좀 보고 말씀 나누겠습니다. We've got a great good news story. It's been a week since the regular Wednesday chapel at Asbury University in Kentucky, it turned into the manifest presence of God. God has been moving among the students and faculty, and people are traveling to the university to join in this move of God. Wendy Griffith brings us the story from Wilmore, Kentucky. The revival here at Asbury is now in its sixth night as hundreds of people have come from near and far to just enjoy the presence of God. Even though it's almost midnight, this auditorium is still packed with people that are still coming in. In the last two evenings, we've estimated well over 3,000 people that are here and at these different locations to worship the Lord. Were you prepared for this? No, there's no playbook for this. We're still trying to create some space for what's happening here. And so that's a delicate balance, and we're trying to manage that as thoughtfully and faithfully as we can and just steward what's happening on campus. I was definitely a bit skeptical at first just because growing up with my church, we never had anything like this, and so I just wasn't used to the idea of a revival. But the longer it's gone on, I've realized that if God wants it to happen, it's going to happen. My prayer is that this will encourage churches, encourage pastors, encourage just believers, and just stir up a hunger for the Lord, because again, it's not about Asbury, it's about Jesus. The fire that started here at Asbury is reportedly spreading as students from nearly 24 other college campuses have come here to take part in the services. And what God started here a week ago is showing no signs of stopping. Wendy Griffith, CBN News, Asbury University in Wilmore, Kentucky. Well, apparently it's infectious. Lee University is already seeing a similar move. I know of many universities sending delegations there in hopes that they can catch it and bring it back. And if you want to catch it, I think it's online, so you can watch. You don't have to go to Kentucky for it. And realize this, God is always all around us. He is always waiting for us. We keep asking him, when are you going to pour yourself out over us? And he keeps saying, well, when are you going to receive it? When are you going to take the time to come and just sit at my feet and let me pour into you? You can have revival every day. You can have Jesus 24 hours a day. It all depends on, are you hungry? Are you thirsty? If you are, if you seek him first, then you'll find him. My prayer is this spreads across the nation and around the world. If anything we need right now, we need more of Jesus. We've got a great good news. 다음 사진 보여주시고요. 이게 사진으로 찍힌 어젯밤에도 보니까 대학에서 예배가 지금도 드려지고 있더라고요. 2월 12일 날 수요일인가 책 풀 때 시작된 예배가 지금까지 이어지고 있는 이제 제가
박사 공부를 했던 학교가 바로 저 학교입니다. 저 학교가 이제 UMC 미국 감리교에 속해 있다가 1980년대 미국 감리교에서 동성애자 목사를 주기로 결정했던 때가 있습니다. 그때 이제 그걸 실어서 UMC에서 나갔던 독립했던 신학교인데 이제 그 대학입니다. 칼리지 학생들의 수요일날 채플 기독교 학교인데 거기서 일어나고 있는 이제 일이고 현재 우리 아들 친구도 좀 며칠 동안 저기 갔다 왔다고 얘기가 들었는데 자 이런 일들이 이 사순절기에 지금 일어나고 있는 실제로 부흥의 현장을 우리가 뉴스를 통해 보았습니다. 오늘은 사순절 첫 주일입니다. 사순절기는 하나님 앞에 회개함을 통해서 우리가 우리의 마음, 우리의 영혼을 정결하게 하는 시간입니다. 십자가에서 피 흘려주시고 나를 위해서 우리를 위해서 죽임당해 주신 나를 구원해 주신 주님의 구원의 은혜와 용서의 은총 이것을 우리가 받기 위해서 우리 자신을 영적으로 정결하고 거룩하게 준비하는 시간 이것이 사순절기의 의미고 목적입니다. 그래서 우리가 사순절기는 말씀을 많이 묵상하기도 하고 기도도 많이 하고 금식하고 또 절제하는 삶을 통해서 우리 자신의 영적인 타락 우리의 허물, 죄를 회개하고 용서받기 위해 거룩함을 추구하는 은혜의 시간, 축복의 시간이 사순절기입니다. 저기 나왔던 저 젊은 학생들, 저들이 보여주고 있는 이런 무릎 꿇고 울면서 통회하고 자복하는, 즉 회개하는 갈급한 심령으로 아까 우리 그 아나운서 나이 드신 그 앵커가 얘기했던 하나님은 우리가 무릎 꿇기를 주님을 찾기를 지금도 주님은 기다리고 계신다. 언제든지 항상 그 은혜의 문이 열려 있는데 우리가 그렇지 못하는 것이 문제라는 그러한 말씀도 하셨습니다. 이 부흥의 은혜를 우리가 입는 삶이 오늘 이 시간에도 오늘 같은 현대 이때에도 가능한가? 가능하다면 어떻게 그런 일이 저런 일들이 일어날 수 있겠는가? 이런 주제로 오늘 우리가 읽었던 이 본문 말씀을 통해서 그 해답을 함께 좀 찾아보려고 합니다. 우리 신앙생활에 적용할 수 있는 영적인 거룩함, 영적인 부흥의 길을 함께 우리가 묵상하고 생각해보고 또 그것을 찾아서 우리 삶의 신앙생활에 적용해보는 그러한 복된 시간이 되면 좋겠습니다. 오늘 본문 우리가 읽었던 그 앞단락, 그 앞전에 보면 12절로 16절에 보면 우리가 잘 아는 예수님의 12제자를 선택하고 부르시는 이야기가 기록되어 있습니다. 12제자를 부르는 사건은 우리가 잘 아는 이야기이기 때문에 제가 자세한 얘기를 하지 않고 넘어갑니다. 오늘 설교 때 보시면 전적인 하나님의 은혜였다는 것을 우리는 보게 됩니다. 12제자 그들에게 무엇이 능력이 있거나 특출난 재주가 있거나 그들에게 무엇이 독특한 남들에게 없는 무엇이 있어서가 아니라 그 모든 건 다 전적으로 하나님의 은혜의 선택이었다는 사실입니다. 그들에게 있지 않고 주님이 일방적으로 제자로 은혜 주시고 선택해 주시고 그들을 부르신 사건이 12제자를 불렀던 사건을 통해 우리가 깨닫는 영적인 교훈이기도 합니다. 저와 여러분도 마찬가지입니다. 우리도 우리에게 무슨 특별한 남들보다 독특한 신앙심이 있어서 독특한 선함이 있어서 남들보다 더 정말 좋은 일을 많이 하는 특별한 능력이 있어서가 아니라 하나님의 전적인 은혜 때문에 구별이 없는 차별이 없는 주님의 사랑 때문에 그 긍휼 때문에 우리가 그리스도인으로 그리스도의 제자로 부름 받았다는 사실입니다. 여기에는 우리에게 우리가 드러내 우리가 자랑할 그 무엇 아무것도 없다는 사실. 12제자들을 불렀던 그 12제자 그들 가운데 예수님을 배반했던 인물도 나온 거 우리는 잘 압니다. 특별한 것이 없었다는 뜻이죠. 보통 우리와 같은 인물이었다는 뜻입니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 전적으로 주님은 주님의 주권, 주님의 성령, 주님의 은혜 때문에 그들을 특별한 제자들로 택하여 사도라 칭했다고 오늘 13절에 보니까 그렇게 기록되어 있습니다. 자, 주님은 이 12제자를 선택하시고 부르신 다음에 이들을 많은 제자들 가운데 내가 내 일에 너희들이 좀 참여했으면 좋겠다. 동참했으면 좋겠다. 너와 함께 나의 제자가 되어서 나의 이 복음 전하는 사역에 바로 하나님 나라 운동에 같이 동참했으면 좋겠다라는 마음으로 그들을 불렀고 그들을 선택하셨다. 그리고 나서
그들을 부르신 다음에 주님이 가르쳐주는 교훈이 바로 오늘 본문의 이야기, 평지순이라고 불리는 바로 본문의 이야기입니다. 우리가 마태복음에는 5장부터 7장까지 산상수훈이라고 기록되어 있습니다. 자, 제가 지도를 몇 장을 보내줄 때 17절, 19절까지 내용이 이제 간단하게 먼저 소개가 되어 있는데, 평지수훈이라고 불렸던 이 누가복음에는 이렇게 부릅니다. 근데 17절 보면 예수께서 그 밖에 내려서 평지에 서시니, 이제 평지에 섰다. 그래서 평지수훈이라고 부릅니다. 마태복음의 산상수훈은 산 위에서 한 설교다 해서 산상수훈 이렇게 부르는데, 바로 지도를 몇 장을 보실까요? 여기가 이게 팔복교회입니다. 제가 이번에 성기술가 찍어온 사진들인데요. 팔복교회, 예수님이 마태복음에 팔복을 선포한, 산상수훈을 선포한 그 자리라고 해서 바로 이 팔복교회 2002가 바로 조금 높은 산입니다. 바로 밑에 내려가면 거기가 갈릴리 바다입니다. 자, 보실까요? 이 안에 사진이 있고요. 여기 보시면 여기에 스테인글라스로 된 여기 8가지 창문이 있습니다. 이게 8가지 창문이 뭐냐면 바로 스테인글라스로 8복을 하나하나 상징하는 8가지 복을 이렇게 스테인글라스 새겨서 이렇게 해놓은 위에 돔 형식의 그런 창문입니다. 이게 밖에 이게 바로 갈릴리 바다입니다. 여기가 바로 지금 이 건물이 팔복교회 2층입니다. 그래서 여기가 조금 높은 산이 언덕이 있어서 팔복교회가 바로 산상수훈이라고 마태복음은 그렇게 표현합니다. 근데 누가복음은 평지라고 되어 있습니다. 평지. 그러니까 보면 밑에 보면 조금 내려가면 평지가 있습니다. 그래서 누가복음은 그것을 해서 평지에서 말씀하셨다 이렇게 표현한 것으로 보입니다. 어쨌든 평지라는 배경에서 이제 말씀을 하신 걸로 제자들에게 선택한 다음에 주신 명령이 바로 오늘 누가복음의 6장에 기록되는 말씀이라는 것입니다. 내용은 간단합니다. 하나님 나라 운동에 참여할 제자로 특별히 주님의 부름을 받고 선택을 받아서 이제 참여하는 그 제자들에게 제자로 살아간다는 것, 하나님 나라 운동을 하는 하나님의 사람으로 살아간다는 건 어떤 삶이냐, 어떤 가치와 기준을 갖고 살아야 하느냐 하는 것을 가르쳐주는 말씀이 오늘 본문 우리가 읽었던 20절부터 26절까지의 말씀의 내용, 다음 주에 살펴볼 그 다음에 이어지는 내용들이 쭉 기록되어 있습니다. 그래서 오늘 예수님은 축복과 저주, 마태복음에 있는 산상수훈과 다르게 세 개에서 이렇게 축복과 저주 이렇게 나누어서 20절로 23절, 24절부터 26절 이렇게 해서 축복받는 자들은 어떤 삶을 사는 자들이냐, 하나님 앞에서 저주받는 사람들은 또 어떤 삶의 현실에 살아가는 사람들이냐, 이렇게 두 가지로 나누어서 설명을 해주고 있는 것이 산상수훈의 배경이기도 합니다. 자, 오늘 본문의 핵심은 한마디로 얘기하면 그리스도의 제자로 살아가기 위해서 어떤 영적인 기준과 가치를 가지고 살아가는가, 그 기준을 제시해주는 말씀이 오늘 20절로 26절의 말씀, 그리고 다음 주에 이어질 말씀의 내용이라고 생각하시면 쉽게 본문을 우리가 좀 이렇게 기초적으로 그런 내용이구나 이해할 수 있을 것 같습니다. 자, 그렇다면 오늘 선포된 기준, 메시지의 주된 내용은 무엇인가? 20절로 23절까지가 하나님 앞에서 축복받는 자의 삶은 어떤 삶인가가 기록되어 있습니다. 20절에 보니까 너희 가난한 자는 복이 있나니, 가난한 자 분명히 선포됐습니다. 하나님 나라가 저희 것이며, 이게 됐죠? 근데 21절에 보면 중요한 단어가 하나 첨가됐습니다. 지금이라는 단어가 있습니다. 그 다음에 21절 중간에 가면 또 지금 이 현실의 삶에서, 지금 이 땅의 삶에서 줄인 자는 복이 있나니, 이 땅의 삶에서 우는 자는 복이 있나니, 이런 의미입니다. 너희가 배부를 것이고 웃음을 얻게 될 것이다. 그리고 21절에 가면 인자로 하여금 주님 때문에, 주님의 복음 때문에 하나님 나라 메시지를 전하다가 하나님 나라 운동을 하다가 사람들이 너희를 미워하거나 너희를 멀리하거나 너희를 손가락질하거나 욕하거나 너희 이름을 악하다여 너희를 버릴 때, 너희를 떠날 때 너희에게 복이 있다. 이것이 이제 예수님이 복받는 사람들의 삶의 모습이라고 가르쳐 주는 것입니다. 근데 23절에 중요한 말씀이 있죠. 그런 사람들에게 하늘에서 너희 상이 큽니다. 잘 보십시오. 하늘에서라고 전제가 되죠. 하늘에서, 하나님 나라에서, 우리가 죽어서 가는 하나님의 나라에서 받을 상급이 크다라고 정확하게 예수님이 이렇게 표현해 주고 있습니다. 그러면 24절부터 26절까지 하나님
보시기에 하나님 앞에서 저주받는 자의 삶의 현실은 어떤 삶을 살아가는 사람인가? 24절 보니까 그러나 화 있을 때 저주받는다 이런 뜻입니다. 부요한 자, 이 세상에서 부유한 삶을 사는 사람, 너의 위로를 이미 받았다. 그리고 25절 보니까 화 있을 자여, 지금 배부른 자요. 자, 지금이라는 단어에서 지금 배부르게 떵떵거리고 잘 사는 사람. 현실에서 이 세상에서 그게 잘 사는 사람 이런 의미가 있는 것 같습니다. 너희는 그때가 되면 줄일 것이다. 그 다음에 25절에 화 있을진데 너희 지금 웃는 자여, 너희가 애통할 때가 올 것이다. 26절에 모든 사람이 너희를 칭찬하면 그것도 저주다. 왜? 세상 사람들이 칭찬을 받는다는 것은 하나님의 길, 하나님의 가치, 하나님의 복음의 나라와 전혀 반대되는 삶을 살아가는 것이기 때문에 그렇답니다. 그래서 모든 사람이 너희를 칭찬하면 그것이 저주라고 말씀합니다. 자, 이렇게 놓고 보면 20절, 26절까지 말씀은 우리가 특별히 중요할 여기서 가치가 하나 있습니다. 이 전체를 꿰뚫은 가치 한 가지, 중요한 가치. 제자들에게 주님이 요구하시는 제자들의 원칙. 이것은 매우 급진적인 가치라는 뜻입니다. 다른 말로 하면 우리가 따르기 힘든 가치라는 뜻이죠. 향하기 힘든, 그것대로 따라 살기는 너무나도 벅차고 우리 힘으로는 할 수 없는 가치들이 쭉 기록되어 있다는 사실입니다. 주님이 그것을 몰라서 그걸 요구했을까요? 제자들에게? 결코 아닙니다. 아심에도 불구하고 하나님 나라 운동에 참여한 나의 제자로 살아간 너희의 삶은 이런 세상 사람들 보기엔 너무 극단적이라고, 너무 과격하다고, 너무 급진적이라고 생각할 만큼 이런 가치와 기준을 가지고 살아야만 하나님 나라의 백성이고 하나님 나라에서 상급이 큰 상을 받게 될 것이다 라고 하는 주님의 명령이라는 사실입니다. 당시 세상 사람들의 가치 기준, 그때뿐만 지금 우리의 상식과 우리의 가치 기준으로도 생각해보고 그것을 우리 이 말씀을 판단을 해봐도 너무나 급진적입니다. 당시 세상 사람들, 2000년 전에 예수님 당시의 세상 사람들을 그때 당시에 로마 사회, 유대 사회 문화와 그 세상에 익숙해 있던, 그 세상의 가치와 윤리 기준에 익숙해 있던 사람들에게는 너무나도 급진적인 가르침을 주님이 요구하고 있다는 사실입니다. 그리스도를 따르는 제자로서 매우 급진적인 도덕적인 가치와 원칙들을 제시하고 그것에 따르도록 순종하도록 요구하는 주님의 의도는 도대체 무엇일까? 우리의 힘으로는 할 수 없다는 것 주님이 아심에도 왜 그런 무리한 요구를 하실까? 저는 그 이유에 대해서 우리가 좀 곰곰이 생각해 봐야 될, 오늘 이 시대 우리가 그리스도에 살아가는 이 땅에 세상 사람들의 가치와 복음의 가치가 부딪히는 일을 당할 때 오늘 우리는 어떻게 반응해야 하는가? 바로 그것을 위해서라도 어떻게 믿음으로 그 갈등에서, 그런 싸움에서 이겨낼 수 있는가 하는 것을 우리가 생각해 보기 위해서라도 바로 오늘 이 주제를 우리는 꼭 좀 깊이 묵상해 볼 필요가 있습니다. 당시의 세속적인 가치로 정말 그때 당시의 삶의 기준으로부터 지극히 평범한 사람들을, 보통 사람들이 향할 수 있고 가질 수 있는 가치와 그런 것들에 대해서 주님은 저주라고 얘기하는 이유가 도대체 뭘까? 우리가 생각하기에는, 당시 사람들이 생각하기에는 그런 사람들이 마땅히 그렇게 누려야 되고 복받아야 되고 그런 사람이 당연한 삶을 사는 것처럼 보이는 그 사람들을 왜 주님은 저주받은 자리라고 얘기할까? 오늘 본문에 보면 저주받은 자들, 잘 사는 사람들, 웃는 사람, 행복한 사람들, 누리는 사람들, 세상 사람들이 다 존경하고 칭찬하는 사람들입니다. 그때나 지금이나 세상적인 가치로 보면 그런 사람들이 마땅히 대접받는 게 정상입니다. 마땅히 인정받고 존중받고 그 사람들이 그렇게 명예롭게 칭찬받는 것, 그게 정상인 것 같습니다. 근데 왜 주님은 그거를 저주받은 자라고 할까? 오늘 그 주님의 의도와 마음속에 있는 왜 우리에게 그런 요구를 하실까?
우리는 역설이라는 단어를 잘 알고 있습니다. 역설. 패러독스라고 하죠. 역설적인 가치를 왜 주님은 요구하실까? 세상 사람들이 보기에 잘 살고 남들에게 유익을 끼치고 칭찬받고 존경받고 이러면 참 좋은 사람, 잘 사는 사람, 도움이 되는 사람이라고 해야 할 그게 정상일 것 같은데 왜 주님은 저주받은 자라고 할까? 여기에 복음의 가치와 세상의 가치의 차이가 있습니다. 근본적인 원칙 한 가지 때문에 그렇습니다. 왜 주님은 그런 과격한 우리가 따르기에 너무나도 힘든 요구를 이렇게 명령하실까? 주님의 마음속에 품고 있는 가치, 중요한 가치 때문에 그렇습니다. 그것은 바로 그리스도 중심적인 가치입니다. 예수 그리스도 중심적인 삶을 사는 사람만이 그렇게 살 수 있다는 겁니다. 예수 그리스도 중심의 삶이 아닌 사람들은 세상 사람들이 인정해주고 칭찬하고 존경해주고 잘 사는 사람, 대접받는 사람, 그런 사람들 바라보고 사는 삶은 살 수 있지만 그리스도의 제자로 살아가는 사람은 바로 그리스도 중심적인 가치를 가지고 그런 가치 중심으로 살아야 하기 때문에 세상 사람들에게 인정받고 존중받고 잘 사는 것처럼 보이는 그런 사람들을 따라가면 안 된다는 겁니다. 이 땅에서 사람들에게 무시당하고 조롱받기도 하고 배척당하고 핍박받고 그런 삶을 살지라도 그리스도 중심의 가치를 가지고 사는 사람, 예수 그리스도와 함께 더불어 살아가는 사람, 예수 그리스도를 마음속에 품고 이 세상의 그 어떤 상황이든지 어떤 환경이든지 상관없이 주님만을 바라볼 수 있는 사람, 그런 사람만이 제자고 그런 사람만이 하늘의 복이 클 것이고 그런 사람만이 내가 사랑하는 사람. 이것이 역설의 가치를 말씀하는 이유입니다. 주님이 우리에게 무리한 요구하시는 이유는 바로 이것 때문입니다. 네가 그럼에도 불구하고 그리스도라는 가치, 그리스도의 말씀, 생명의 복음의 가치를 가지고 내가 그것만을 바라보고 그것을 위해서 그것을 따라서 살 수 있겠느냐 하는 것입니다. 이것이 과격한 극단적인 명령을 하시는 이유입니다. 자, 여러분, 우리는 때로 예수 그리스도를 믿고 크리스찬이라고 제자라고 스스로 인정하고 그렇게 남들에게도 얘기하고 그렇게 떳떳하게 자랑스럽게 살면서 신앙생활을 하고 살아갑니다. 중요한 것은 우리 신앙생활의 가장 근본적인 핵심적인 문제는 바로 그럼에도 불구하고 우리 안에 우리 중심에 예수가 없다는 사실입니다. 그리스도가 없다는 겁니다. 예수 그리스도 중심에 믿음이 가치가 없다는 사실입니다. 그것이 바로 교회가 오늘 이 시대의 교회가 세상 사람들에게 손가락질 당하고 욕먹는 이유, 교회가 능력이 없는 이유, 바로 거기에 있습니다. 예수님은 그것을 아시기에 그리스도 중심의 가치로 사는 사람은 바로 예수 그리스도와 더불어 사는 사람은 하나님 성령의 능력이 도와주실 거기 때문에 그런 가치가 내게 있느냐 없느냐가 내게는 중요하다고 말씀하시는 겁니다. 네 능력으로 살라는 거 아닙니다. 그런 가치 중심의 삶을 살 의지와 뜻과 계획이 있느냐를 주님은 묻고 있습니다. 그렇지 않기 때문에 세상 사람들이 칭찬하는 사람, 그런 사람들이 존경받는 그런 삶의 가치를 가지고 살기 때문에 바로 예수님이 함께하지 않고 예수님이 도와주지 않고 성령께서 함께하지 않는 그런 삶을 살기 때문에 능력이 없고 세상 사람들에게 조롱당하는 크리스찬 교회의 모습이 오늘 이 시대에 우리가 살아가는 비참한 교회 현실이라는 사실입니다. 오늘 이 질문을 주님은 우리에게 던집니다. 내 안에 예수가 있느냐? 내 안에 복음이 있느냐? 내 안에 하나님 나라의 가치를 품고 살아갑니다. 나는 이것이 중요하다. 그런 가치를 품고 살아가면 내가 도울 것이다. 내가 너와 함께 할 것이다. 내가 어디로 가든지 너와 동행해 줄 것이다. 너를 인도할 것이다. 라고 하는 게 하나님의 성경의 약속이고 말씀입니다. 우리들에게 없는 것. 예수 그리스도 그분의 가치와 그분의 명령과 그분의 말씀, 생명의 말씀이 우리 안에 있느냐 없느냐. 그래서 오늘 예수님은 복음의 논리는 역설의 가치인 것을 정확하게 우리에게 가르쳐줍니다. 역설입니다.
세상 사람들에게 욕먹고 손가락질하고 비난당하고 핍박당할지라도 주님과 동행하는 사람, 하나님만을 바라보고 주님의 말씀의 가치를 따라 살려고 순종하고 살아가려고 노력하는 사람, 그 사람은 내가 너와 함께 할 것이고 그래서 그 사람은 하늘나라의 상급이 클 것이다. 우리가 잘 아는 얘기들입니다. 우리 너무나 익숙한 얘기들입니다. 역설이라고 하는 가치는 기독교 복음이 세워진 논리의 가장 중요한 핵심이기도 합니다. 십자가에서 비참하게 죽은 예수 그리스도가 우리의 구원자 메시아 하나님의 아들이라는 역설, 우리 그것을 믿고 살아가는 존재가 크리스찬입니다. 주님의 선포한 복음은 세상 사람들의 기준과 판단과 가치와 전혀 다른 정반대되는 가치인 것을 오늘 정확하게 주님은 제자들에게 가르쳐줍니다. 나는 이것을 너에게 원해. 내가 중요하게 생각하는 가치는 이거야. 세상과는 정반대. 그래서 크리스찬은 그리스도를 살아간다는 것은 그래서 어려운 일입니다. 그러니까 주님이 좁은 문으로 들어가라고 한 이유가 거기에 있는 겁니다. 왜? 좁은 문으로 들어가려고 하는 사람이 없기 때문에 그렇습니다. 오늘 교회도 마찬가지입니다. 제가 몇 번 강조하지만 교회가 너무 화려합니다. 너무 큽니다. 너무 치장이 많습니다. 너무 풍요합니다. 크리스찬의 삶이 너무 풍요합니다. 그래서 우리들은 바로 이 역설의 가치를 망각합니다. 낮아지고 겸손하고 그래서 하나님 앞에 겸손히 무릎 꿇을 수 있는 그 사람을 찾으시는데 우리는 너무 가진 게 많아서 그렇게 할 수 없습니다. 왜? 그리스도가 없기 때문입니다. 예수가 없기 때문입니다. 다 예수를 말하고 그리스도 십자가를 붙여놓고 목에 걸고 교회마다 가면 십자가 정답을 크게 높은 곳에 세워놓지만 크고 하는 건물에 십자가를 떡하니 붙여놓지만 그 안에 예수 그리스도가 없다는 사실입니다. 이것이 오늘 우리의 비극입니다. 사랑하는 여러분, 이 역설의 신앙의 능력을 우리는 다시 한번 회복해야만 합니다. 아까 우리가 보았던 그 동영상에서 보았던 학생들, 저 대학의 학생들 다 가난한 사람들, 선교사 자녀들, 목회자 자녀들이 오는 학교입니다. 아주 보수적인 건전한 학교입니다. 자, 저기서 예배를 여러분 드려봐서 합니다. 저 교회에서는 1970년대 대부흥, 미국의 대부흥을 이끌었던 그 역사적인 현장이 바로 저곳이었습니다. 2006년도에도 일어났습니다. 올해 또다시 저런 일이 일어납니다. 그 학생들이 부자라서요? 그 학생들의 부모가 잘 사는 사람들이라서요? 결코 아닙니다. 가진 것이었기 때문에. 학생들의 마음이 겸손합니다. 저렇게 무릎을 꿇을 수 있는 사람. 바로 저런 사람들에게 하나님은 함께 하시겠다고, 동행해 주시겠다고, 그들을 내가 지켜주겠다고, 그들에게 능력을 주시겠다고 하나님은 수없이 말씀을 통해 반복해서 주셨지만 우리는 여전히 깨닫지 못합니다. 저 학생들처럼 무릎 꿇고 통회하며 자복하며, 저 미국인 학생들, 백인 학생들이 대부분입니다. 그 학생들이 무릎 꿇는 거 아까 우리 사진 통해 보셨지 않습니까? 저를 겸손한 마음, 통해 자복하며 무릎 꿇을 수 있는 마음, 이 영적인 태도를 가진 사람에게 하나님은 성령으로 임하실 것이다, 성령을 부어줄 것이다 라고 하는 사실입니다. 이런 겸손의 영성을 가지고 하나님 앞에 나오는 사람, 주님을 바라보는 그 사람, 바로 그 사람에게 은혜와 능력을 부어주시는 약속, 오늘 이 사순절기 첫 주에 이 한 주간 동안 저 여러분이 꼭 좀 묵상했으면 좋겠다는 영적인 말씀 한 가지 같이 나누고 마치려고 합니다. 요엘서 2장 12절과 13절입니다. 우리 같이 한번 요엘서 2장 12절 먼저 같이 한번 읽어볼까요? 요엘 말씀에 너희는 이제라도 금식하고 울며 애통하고 마음을 다하여 내게로. 여기 이제라도 말이 있습니다. 이제라도, 이 말은 아타라는 히브리 이 부사입니다. 지금 이 순간이라는 뜻입니다. 바로 지금 이 순간. 금식하고 울며 애통하고 마음을 다하여 내게로 돌아오라, 하나님께로 돌이키라는 뜻입니다. 여기 이제라도 아타라는 말이
어디에서 유래했는가 하면 아나라는 동사의 유래입니다. 이 아나라는 말은 반응한다는 동사입니다. 지금 반응하라는 뜻입니다. 지금 이 순간 하나님의 은혜 앞에, 하나님의 은혜 능력과 보좌 앞에 나가서 무릎 꿇고 겸손히 믿음으로 반응하라는 뜻입니다. 이제라도 당장 무릎 꿇고 하나님 앞에 겸손히 믿음으로 반응하라. 바로 그렇다면 믿음으로 반응한 하나님께 돌이키는 것을 우리는 어떻게 증명할 수 있는가? 13절의 내용이 기록되어 있습니다. 13절 같이 한번 읽어볼까요? 너희는 믿고 너희 하나님 여호와께로 돌아올지어다. 그를 은혜로우시며 자비로우시며 노하기를 더디하시며 이내가 뜻이사 뜻을 돌이켜 제한을 내리지 아니하시나니. 아멘. 여호와께로 돌아올지어다. 이게 하나님께로 돌아온다는 말은 바로 여러 가지 뜻이지만 회개한다는 의미도 있지만 동시에 이 말의 영어의 위로 철수한다, 철회한다는 뜻입니다. 회개하고 돌이켜서 올바른 믿음의 자리, 순종의 자리, 예배의 자리로 돌아온다는 의미가 있는 동시에 죄의 길, 잘못된 길, 악한 길에서 물러난다는 뜻입니다. 악한 생각과 결정을 처리한다는 뜻이기도 합니다. 동시에 하나님 거역하는 모임이나 단체에서 철저히 탈퇴하고 철저히 떠나고 단절한다는 의미도 있습니다. 그래서 우리가 바로 동성애를 철저하게 단절하고 떨쳐야 될 이유가 바로 여기에 있습니다. 그런 가치로 살아가야 한다는 것입니다. 그렇다면 저는 회개의 영성이란 뭔가 한마디로 이렇게 정의를 하고 싶습니다. 하나님 앞에서 겸손해지는 것이다. 회개란 겸손이라고 저는 생각합니다. 스스로 낮아지는 겁니다. 우리 학생들처럼 그 예배당 안에서 그 좌석 그 바닥에 무릎을 꿇고 낮아져서 그때 하나님의 성령이 부어지는 것입니다. 그래서 저는 회개란 겸손이다. 이렇게 정의를 하고 싶습니다. 겸손이 있어야, 낮아짐이 있어야 하나님께 도를 회개 결단이 가능합니다. 사순절기를 지키는 목적이 바로 여기에 있습니다. 우리의 마음이, 우리의 영혼이, 우리 영성이 겸손해지는 것, 낮아지는 훈련을 하는 시간이 사순절기라는 뜻입니다. 그래서 요엘 선지자는 바로 이런 우리들의 돌이킴을 통해서 하나님으로부터 받는 놀라운 은혜와 큰 상급이 있는데 그것이 무엇인가 바로 13절 후반전에 기록된 이야기입니다. 은혜, 하나님의 은혜를 누리게 될 것이고 하나님의 자비를 경험하게 될 것이고 하나님께서 노하기를 지체해 주시는 은혜를 받게 될 것이다. 분노하는 것을 하나님이 연기시켜 준다는 뜻입니다. 동시에 이내가 크신 하나님의 그 뜻과 심판을 돌이켜서 재앙을 내리지 않는 은혜를 누리게 될 것이다. 자, 여러분, 하나님이 놀라운 은혜와 자비와 인애와 긍휼, 이 사랑으로 우리를 감싸 안아주시는 이 은혜를 이 사순절기 동안 충만하게 저와 여러분이 경험하고 누리는 복이 있기를 축원합니다. 바로 이 사순절기 동안 겸손히 하나님 앞에 낮아지는 훈련, 무릎 꿇는 훈련, 하나님의 은혜를 구하는 훈련. 그래서 저와 여러분들이 예수 그리스도, 그분의 복음이, 그분의 말씀이 우리 안에 가득 충만하게 채워서 우리 예수 그리스도의 복음의 가치, 말씀의 가치, 하나님 나라의 가치를 위해서 그것을 바라보고 그것을 이루는 일에 저와 여러분의 한 영혼이 귀하게 복되게 쓰임받는 하나님의 사람이 되기를 주님으로 축원하고 축복합니다. 기도하겠습니다.